السلام علیکم دوستو۔ حالیہ ایس ٹی ٹی کا بھی ایگزام ہونے والا ہے۔ ڈمی ایڈمٹ کارڈ جاری ہو چکا ہے۔ اب ٹی آر ای 3 کے لیے بھی ڈیٹ اور شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ آپ تمامی طلباء جو اس بار شکشک بننے کی کوشاں ہیں وہ ضرور تیاری کر رہے ہوں گے۔ اسی تیاری کے لیے میں آپ لوگوں کو بھی تھوڑی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس لیے میں کچھ باتیں جو آپ کو فائدہ مند ہو کلاس 11 کے ابھی اس ویڈیو میں پریزنٹ کر رہا ہوں۔ جو کلاس 11 کی کتابیں ہیں کہکشاں، اسی کا کچھ مختصر ترین سوالات ہیں، وہ آپ دیکھیں اور ان سے 2-4 سوال پھنسنے ایگزام میں طے ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں بغیر کسی تمہید کے۔ مولانا الطاف حسین حالی نے ایک کتاب لکھی تھی جو مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے مشہور ہوا تھا، لیکن یہ کتاب انہوں نے ارادتاً نہیں لکھی تھی، بلکہ یہ کتاب اپنے تمام کلام کو جمع کرنے کے بعد اس کتاب میں ایک مقدمہ لکھا تھا۔ اسی مقدمہ میں ایسی تنقیدی باتیں لکھی تھی، ایسی کام کی باتیں لکھی تھی، یا آئندہ کچھ وقتوں میں ہمارا شعر و شاعری کیسا ہونا چاہیے تھا، اس پر اپنی کچھ رائے رکھی تھی۔ انہی باتوں کو اپنے کلام کے دیباچے میں انہوں نے لکھا، اور وہی بات کچھ دنوں کے بعد مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے دنیا میں مشہور ہوا۔ یہی ہے مقدمہ شعر و شاعری، مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے۔ چلتے ہیں آگے۔ نذیر اکبر آبادی کا پورا نام کیا ہے؟ ان کا پورا نام شیخ ولی محمد عرف نذیر اکبر آبادی ہے۔ ان کا پورا نام شیخ ولی محمد عرف نذیر اکبر آبادی۔ میر کا اصل نام کیا ہے؟ میر کا اصل نام کیا ہے؟ میر تقی میر۔ میر کا اصل نام میر تقی میر۔ میر کی ولادت کہاں اور کس سن میں ہوئی؟ میر کی ولادت کہاں اور کس سن میں ہوئی؟ تو میر کی ولادت 1722 یا 23 میں ہوئی، اکبر آباد میں، جو آج کا آگرہ ہے، جس شہر میں آج آگرہ شہر، جس جگہ آج آگرہ شہر بسا ہوا ہے۔ نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے اور کب؟ جواب: نذیر اکبر آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے دہلی میں۔ اور کب؟ تو یہ ہے 1735 میں۔ 1735 میں نذیر اکبر آبادی پیدا ہوئے۔ غالب کے حالات زندگی پر حالی نے کون سی کتاب لکھی؟ اس کا جواب ہے غالب کی حالات زندگی پر حالی نے یادگار غالب لکھی۔ کون سی کتاب؟ یادگار غالب لکھی۔ یہ والی کتاب یادگار غالب لکھی۔ حالی کی حالات زندگی پر انہوں نے یادگار غالب لکھی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حالی کا انتقال کب ہوا؟ اس کے جواب میں ہے حالی کا انتقال 31 دسمبر 1914 کو حالی کا انتقال ہوا۔ 31 دسمبر 1914 کو حالی کا انتقال ہوا۔ علامہ اقبال کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ علامہ اقبال کی وفات یہ کب کا جواب ہے لاہور، اور کہاں کا جواب ہے کب کا جواب ہے 1938، اور کہاں؟ تو اس کا جواب ہے لاہور۔ یہ ہے کب اور کہاں۔ تو علامہ اقبال کی وفات 21 اپریل 1938 کو لاہور میں ہوئی۔ علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے کا نصف حصہ اردو اور نصف حصہ فارسی میں ہے؟ تو اس کا جواب ہے
علامہ اقبال کے کس شعری مجموعے کا نصف حصہ اردو اور نصف حصہ فارسی میں ہے؟ تو ارمغان حجاز۔ یہ ارمغان حجاز کا آدھا حصہ اردو اور آدھا حصہ فارسی میں ہے۔ ارمغان حجاز یہ وہی کتاب ہے جسے علامہ اقبال نے جس پر آدھی بھاشا اردو کا اور آدھی بھاشا فارسی کا انہوں نے استعمال کیا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ سوال، نور چشم کس کو کہا جاتا ہے؟ نور چشم کس کو کہا جاتا ہے؟ یہی ہے نور چشم۔ نور مطلب روشنی، چشم مطلب آنکھ۔ آنکھ کی روشنی کا لفظی معنی ہے، لیکن اصطلاح عام میں اس سے فرزند مراد ہوتا ہے۔ فرزند مطلب بیٹا۔ لوگوں کی نظر میں اس کا استعمال بیٹا کے لیے ہوتا ہے، جو کہ لائق اور باصلاحیت بیٹوں کے لوگ خوش ہو کر نور چشم بولتے ہیں۔ میرے آنکھوں کی روشنی اپنے بیٹوں کو لاڈ پیار میں بولتے ہیں۔ سوال نمبر 11، شاد شاد کو کس سرکار نے کون سا خطاب دیا؟ دیکھیے، شاد کا زمانہ انگریزوں کا زمانہ تھا۔ شاد کا زمانہ انگریزوں کا زمانہ تھا، تو انگریز سرکار نے ان کو کون سا خطاب دیا تھا؟ سوال یہی ہے۔ تو شاد کو انگریزی سرکار نے خاں بہادر کا خطاب دیا تھا۔ خاں بہادر کا خطاب دیا تھا۔ انگریزی سرکار نے انہیں خاں بہادر کا خطاب عطا کیا تھا۔ میر تقی میر، اب آگے چلتے ہیں۔ میر تقی میر کے دو ہم عصر شعراء کون تھے؟ میر ہم عصر، یہ ورڈ ہے تھوڑا سمجھنے کا۔ میر تقی میر ایک اچھے شاعر اور سلطان کہے جاتے ہیں اردو غزل کے۔ تو ان کے وقت میں دو اہم ایسے شاعر کون تھے جو ان کے ہی ہم عصر تھے، ان کے ہی زمانے کے تھے؟ جواب ہے ناسخ اور مومن۔ ناسخ اور مومن یہی تھے ان کے ہم عصر شاعر، ناسخ اور مومن۔ چلتے آگے۔ حالی کہاں اور کب پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے حالی کی پیدائش 1837 میں ہوئی۔ 1837 میں ہوئی حالی کی پیدائش 1837 میں ہوئی۔ اور کہاں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے پانی پت۔ پانی پت دلی کے محلے انصار میں، دلی کے محلے پانی پت میں اور وفات پانی پت میں۔ حالی کا دوسرا تخلص کیا ہے؟ حالی کا دوسرا تخلص خستہ ہے۔ خستہ کیونکہ یہ پریشانی کی حالت میں دلی آ گئے تھے اور یہیں بے سر و سامانی کے عالم میں اپنی پڑھائی کر رہے تھے، تو ایسی سچویشن کو انہوں نے اپنا خستہ حال سے ہی شعر و شاعری کو شروع کیے۔ سوال نمبر 15، سر سید کی فرمائش پر حالی نے کون سی کتاب لکھی؟ سر سید وقت کے بہت بڑے ماہر علوم اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے فاؤنڈر، تو ان کی فرمائش پر حالی نے کون سی کتاب لکھی؟ جواب ہے سر سید سے متاثر ہو کر ان کی فرمائش پر حالی نے اپنی مشہور زمانہ شعر و شاعری تصنیف مد ظہور الاسلام المعروف بہ مسدس حالی۔ دیکھیے یہ ایک کیا ہے، مطلب ایک مسدس ہے، مطلب وہ شعر جو 6 بند پر مشتمل ہے۔ 6 بند پر مشتمل ہونے والے شعر کو مسدس کہتے ہیں۔ تو مسدس حالی ایک نظم ہے، ایک نظم ہے، یہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ ایک نظم ہے جو زمانے کے اصلاح اور اس وقت کے حالات کو درساتا ہے کہ لوگ کس طرح مزاج پر جی رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ کہیں امیری ہے تو کتنا امیری ہے، کہیں فضول خرچی ہے تو کتنا فضول خرچی ہے۔ ان ساری چیزوں پر
बेहतरीन इस्लाह की गर्ज से एक नज़्म उन्होंने लिखा, और इस नज़्म के बाद नज़्म लिखने का ढांचा बदल गया और इसके बाद ही से इस्लाही नज़में लिखी जाने लगी। तो मद्द ज़ज़रुल इस्लाम जो मारूफ़ है मुसद्दस हाली के नाम से, सर सैयद अहमद के फरमाइश और उनकी सोच व फ़िक्र पर लिखी गई थी। लिखा किसने था? हाली ने लिखा था। शाद अज़ीमाबादी के ज़रिए लिखी गई नावलों के नाम बताइए। जी जानते हैं ना, शाद अज़ीमाबादी शायर भी थे और तो अब बढ़िया गज़ल गो भी थे और वक्त के माहिर भी थे, पॉलिटिक्स में भी अच्छा खासा शौक़ व ज़ौक़ रखते थे। तो इन्होंने नावल भी लिखा है, जान लीजिए। शाद अज़ीमाबादी के नावल का नाम सुन लीजिए, सूरतुल ख़याल 1, बुधवा 2। सूरतुल ख़याल और बुधवा उनके नावलों के नाम हैं। सूरतुल ख़याल और बुधवा उनके नावलों के नाम हैं। सवाल, मसनवी सहरुल बयान के शायर का नाम बताइए। अरे भाई मशहूर है ये कि मसनवी सहरुल बयान मीर हसन ने लिखा है और इसने कहा कि ये फुलझरी है और शहर है। वाकई इसने इस अंदाज में लिखा कि लोग पढ़ने पर लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे और ख़ूब इस मसनवी की तारीफ़ होने लगी। सवाल, दिल्ली पर नादिर शाह का हमला कब हुआ था? बिल्कुल आसान तारीख़ी सवाल है कि ये दिल्ली पर नादिर शाह का हमला 1739 में हुआ था। अब देखिए, सफ़ेद रात किसकी नज़्म है? सफ़ेद रात किसकी नज़्म है? ये नज़्म आलोक धनवा की तख्लीक है। ये नज़्म आलोक धनवा की तख्लीक है। अब यहाँ देखिए कि मीर हसन का असली नाम क्या था और कहाँ पैदा हुए? तो ये देखिए, उनका असली नाम ग़ुलाम मोहम्मद हसन था। उनकी पैदाइश दिल्ली में पुराने शहर महल्ला सैयदवाड़ा, ये याद रखना है, महल्ला सैयदवाड़ा में हुई। उनकी पैदाइश महल्ला सैयदवाड़ा में हुई। उनका असली नाम ये वाला ग़ुलाम हसन था। पैदाइश महल्ला सैयदवाड़ा। चलिए आगे देखते हैं। शाद का असली नाम क्या है? यही शाद अज़ीमाबादी। नाम अली मोहम्मद तखल्लुस शाद। आतिश का पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम ख्वाजा हैदर अली आतिश है। आतिश तखल्लुस ख्वाजा हैदर अली असल नाम आतिश का था। चलिए आगे चलते हैं। सवाल नंबर 23, शाद किस शहर में रहते थे? उस शहर का नाम अभी क्या है? उसे दूसरे नामों से भी याद किया जाता है। चलिए सुन लेते हैं, वाकई ये तारीख़ी सवाल है। तो सुनिए, शाद का असल नाम उस वक्त अभी बताए कि अली मोहम्मद शाद, अज़ीमाबाद मौजूदा नाम शहर पटना में रहते थे। उसको पाटलिपुत्र के नाम से भी याद किया जाता है। शाद मोहम्मद अली मोहम्मद शाद, अज़ीमाबाद मौजूदा नाम पटना, और उसको कभी पाटलिपुत्र के नाम से भी जाना जाता था। चलिए आगे चलते हैं। आतिश कब और कहाँ पैदा हुए? बिल्कुल सवाल अच्छा है। आतिश ख्वाजा हैदर अली आतिश, अभी भी नाम उनका पूरा बता चुका हूँ कि आतिश की पैदाइश फैज़ाबाद यूपी में 1778 को हुआ। फैज़ाबाद के यूपी में 1778 में हुआ। आतिश कब पैदा हुए? तो इसका जवाब है फैज़ाबाद के यूपी में 1778 में। मोमिन का पूरा नाम क्या है?
मोमिन का पूरा नाम ये है, पूरा नाम मोमिन खा, मोमिन तखल्लुस, मोमिन खा, मोमिन। साद अज़ीमाबादी ने तारीख़ बिहार कितने जिल्दों में लिखी? साद अज़ीमाबादी ने तारीख़ बिहार कितने जिल्दों में लिखी? ये बहुत अच्छी और तारीख़ी किताब है। इसके हवाले दिए जाते हैं तारीख़ लिखने वगैरह में। तो इसका जवाब सुन लीजिए, साद अज़ीमाबादी ने तारीख़ बिहार 3 जिल्दों में लिखी, क्योंकि ये पुराने वक्त के बेहतरीन तारीख़ निगारी उनकी पटना और इर्द गिर्द के हालात की उन्हीं की लिखी हुई है। आगे चलते हैं। अल्लामा इकबाल किस सन में और कहाँ पैदा हुए? अल्लामा इकबाल किस सन में और कहाँ पैदा हुए? अल्लामा इकबाल 1877 सब कोई जानता है। और कहाँ? तो ये दो चीज़ें, 1877 सियालकोट। क्या? 1877 और सियालकोट। 1877 और सियालकोट में पैदा हुए। यही है सियालकोट, 1877 और सियालकोट में पैदा हुए। चलते हैं आगे। अल्लामा इकबाल के आबा व अजदाद कहाँ के रहने वाले थे? उनके आबा व अजदाद सुप्रू ब्राह्मण थे, जो कश्मीर से हिजरत करके सियालकोट आ चुके थे। अब आगे चलते हैं। 29 अल्लामा इकबाल कब इंग्लैंड गए? ये सबको याद है कि अल्लामा इकबाल 1905 को गए थे। ये उर्दू की कई किताबों में भी है कि 1905 को अल्लामा इकबाल इंग्लैंड गए थे पढ़ने के लिए, जो मुंबई के होते हुए गए थे। तो मुंबई में वहाँ क़याम भी किए थे। तो और वहाँ की कुछ अपने सफ़रनामे में उन्होंने लिखा है मुंबई के हालात के बारे में और उस होटल के बारे में मैं पढ़ा हूँ। तो आप लोग को भी अगर मौका मिले तो ज़रूर कभी कभी कुछ पढ़ लिया कीजिए। तो 1905 में आला तालीम लेने के लिए अल्लामा इकबाल इंग्लैंड गए और वहाँ से पीएचडी की डिग्री प्राप्त किए। सवाल, इकबाल की 2 फ़ारसी तसानीफ़ के नाम बताइए। हाँ, 2 फ़ारसी। चलिए, इसरार खुदी, रमूज़ बेखुदी इकबाल की 2 मशहूर फ़ारसी तसानीफ़ है। सवाल 31, नज़ीर अकबराबादी का मज़ार किस शहर में है? नज़ीर अकबराबादी ताजगंज आगरा में सुपुर्दे खाक हुए हैं, वहीं उनका मज़ार है। सवाल 23 नहीं 32, हाली का पूरा नाम क्या है? जवाब, उनका नाम ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली था। हाली तखल्लुस भी था। चलिए, हम आपको अभी 32 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और बहुत अहम सवालात जो आपके एसटीईटी और बिहार में उर्दू लेवल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है अगर आप इनको 1-2 मरतबा देख लेते हैं, समझ लेते हैं, मेरे साथ पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। अगर आप ऑडियो भी सुनेंगे तब भी आपको बहुत सारी बातें याद रह जाएंगी, जो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी वक्त काम देगा। तो मैं आपसे अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें आप अगर सब्सक्राइब करके खुशी दे सकते हैं तो हम आपके लिए और बेहतर मेहनत करके आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।